हेलो एवरीवन, छेल्ले આપણે વાત કરી હતી આયનીકરણ એન્થાલ્પીની। આજે આપણે એક નવો ભૌતિક ગુણધર્મ સમજીશું, ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી। તો સૌથી પહેલા સમજીએ કે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી કોને કહેવાય। તો અહીંયા આગળ છે એક પરમાણુ, આ પરમાણુની અંદર આ ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાય છે। તો પરમાણુની બાહ્ય કોષમાં સંયોજકતા કોષમાં જ્યારે આ ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાય છે ત્યારે પરમાણુની ઉર્જામાં કંઈક ફેરફાર થાય છે। परमाणुनी ऊर्जा में थता आ फेरफार ने आपणे इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथाल्पी कहीए छीए। हवे तमे लास्ट टाइम याद करो थोड़ू आयनीकरण एंथाल्पी विशेनी बात करी हती। आयनीकरण एंथाल्पी में शुं कर्युं हतुं आपणे परमाणुमांथी इलेक्ट्रॉनने दूर कर्यो हतो। तो परमाणुमांथी इलेक्ट्रॉनने दूर करवा माटे आपणे ऊर्जा आपवी पड़ती हती। तो ए ऊर्जाने आपणे कहेता हता आयनीकरण एंथाल्पी। अहींया आगळ एनाथी उलटुं करीए छीए, अहींया आगळ परमाणुनी अंदर इलेक्ट्रॉनने दाखल करीए छीए। तो अहींया शुं थाय छे, परमाणुना संयोजकता कोषमां इलेक्ट्रॉन दाखल थाय छे। हवे इलेक्ट्रॉन ज्यारे दाखल थशे तो ए दरमियान ऊर्जा मुक्त पण थई शके अथवा तो केटलाक किस्साओनी अंदर आपणे ऊर्जा आपवी पण पड़े। तो ए जे ऊर्जामां फेरफार थयो हशे एने आपणे शुं कहीशुं, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथाल्पी कहीशुं। तो आनी आपणे प्रोपर व्याख्या लखी शकीए। ज्यारे वायुमय तटस्थ परमाणुमां इलेक्ट्रॉन दाखल थईने ऋण आयन बने छे त्यारे ऊर्जामां थता फेरफारने इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथाल्पी कहे छे। तो नोट डाउन करता रहो तमे साथे साथे। ज्यारे वायुमय तटस्थ परमाणु में इलेक्ट्रॉन दाखल थईने ऋण आयन बने छे त्यारे थता एंथाल्पी फेरफार ने इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथाल्पी कहे छे। तो अहींया आगळ पण आपणे शुं लईशुं, वायुमय तटस्थ परमाणु लईशुं। परमाणु केवो हशे, तटस्थ हशे अने कई अवस्थामां लईशुं, वायुमय, के जेथी तमने मुक्त एक परमाणु मळी आवे। क्लियर छे। इलेक्ट्रॉन दाखल थशे त्यारे ऋण आयन बनशे तो ए दरमियान कंईक एंथाल्पीमां फेरफार थशे। ए ज फेरफारने आपणे कहीशुं इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथाल्पी। मानी लो कि अहींया आगळ कोई छे एक्स परमाणु वायुमय अवस्था में ए एक इलेक्ट्रॉन मेळवे छे तो बनी जशे एक्स माइनस ऋण आयन। तो आ दरमियान एंथाल्पी में कंईक फेरफार थयो हशे जेने आपणे दर्शावीशुं डेल्टा एच वडे अने ए ज एंथाल्पी फेरफारने आपणे कहीशुं इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथाल्पी। एटले इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथाल्पी ने आपणे संज्ञा वडे दर्शावीए छीए डेल्टा एच ईजी। ईजी फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथाल्पी इंग्लिश में एनु नाम छे। एना उपरथी आपणे एनी संज्ञा आपी दीधी। शुं आपी संज्ञा? डेल्टा एच ईजी। हवे डेल्टा एच ईजी ने आपणे शेमां मापीशुं तो किलो जूल पर मोल एकममां मापीशुं। जेवी रीते आयनीकरण एंथाल्पी ने आपणे शेमां दर्शावीए छीए, किलो जूल प्रति मोल में दर्शावीए छीए। जो कि कोईपण यूनिट में तमे दर्शावी शको, परंतु खास करीने आपणे किलो जूल पर मोल एकम वधारे वापरीए छीए। हवे अहींया आगळ जे डेल्टा एच ईजी छे इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथाल्पी ए धन पण होई शके अथवा तो ऋण पण होई शके। धन अथवा ऋण होई शके। ए कोना उपर आधार राखशे तो ए परमाणु पर आधार राखशे कि परमाणु केवा नेचरनो छे, एनो स्वभाव केवो छे, एना उपर डेल्टा एच नुं मूल्य आधार राखशे। ए धन होई शके अथवा तो ऋण होई शके। चलो आटलुं पहेला नोट डाउन करी दो तमे। आगळ वात करीए। डेल्टा एच નું ઋણ મૂલ્ય એનો શું મતલબ થયો કે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન પરમાણુમાં દાખલ થયો હશે ત્યારે ઉર્જા મુક્ત થઈ હશે, ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા છે ત્યારે ડેલ્ટા એચ ઈજી કેવા આવશે? ઋણ આવશે। તો કેટલાક પરમાણુ અથવા તો કેટલાક તત્વો ડેલ્ટા એચ ઈજીનું વધુ ઋણ મૂલ્ય धरावे छे। डेल्टा एच ईजीનું વધુ ઋણ મૂલ્ય ધરાવે છે। દાખલા તરીકે સમૂહ 17 ના તત્વો એટલે કે હેલોજન તત્વો, ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન, આયોડિન, જ્યારે આવા તત્વોની અંદર એક ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાય તો શું થશે? ઊર્જા મુક્ત થશે, ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા છે। હવે કેમ એવું અહીંયા થયું? તો જે સમૂહ 17 ના તત્વો હોય એ સરળતાથી एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे छे। केम?
कारण के जेनाथी नजीकना उमदा वायु जेवी इलेक्ट्रॉन रचना प्राप्त थाय छे। क्लियर है? समूह सत्तरना तमे तत्वो लो जेनी अंदर अष्टक पूर्ण करवा माटे एटले के नजीकना उमदा वायु जेवी इलेक्ट्रॉन रचना प्राप्त करवा माटे मात्र एक इलेक्ट्रॉननी ज अछत होय छे, तो एक इलेक्ट्रॉन ए सरळताथी मेळवी देशे, राजी खुशीथी एक इलेक्ट्रॉन ए मेळवी देशे एटले खुश थई जशे। तो एना माटे शुं करशे? ए ऊर्जाने गुमावी देशे। ज्यारे इलेक्ट्रॉन प्राप्त थशे त्यारे ए शुं करशे? ऊर्जाने गुमावशे एटले के उष्माक्षेपक प्रक्रिया से तमने डेल्टा एच इजी केवा मळशे? ऋण मळशे। तो जे हेलोजन तत्वो छे एमनुं डेल्टा एच इजीनुं केवुं होय? वधु ऋण मूल्य होय। क्लियर छे? बीजी तरफ बात करें तो केटलाक एवा पण तत्वो होय के जेमना माटे डेल्टा एच इजीनुं मूल्य केवुं होय? वधु धन होय, के जेमनी अंदर आपणे सरळताथी इलेक्ट्रॉनने उमेरी सकीए नहीं। दाखला तरीके आपणे उमदा वायुओ लईए। उमदा वायुओनी इलेक्ट्रॉन रचना केवी होय? संपूर्ण भरायेली होय एटले के खूब ज स्थायी हशे। केटलाक तत्वो डेल्टा एच इजीनुं वधु धन मूल्य धरावे छे। दाखला तरीके उमदा वायु हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन। केम एवुं? कारण के ए संपूर्ण भरायेली इलेक्ट्रॉन रचना धरावे छे एटले के तमे कही शको कि स्थायी इलेक्ट्रॉन रचना धरावे छे। हवे जो स्थायी इलेक्ट्रॉन रचना होय तो पछी ए एक इलेक्ट्रॉन स्वीकारशे नहीं? स्वीकारे। ए एक इलेक्ट्रॉन स्वीकारशे नहीं, ए अस्थायी बनी जाए। तो जो एक इलेक्ट्रॉन ना स्वीकारतो होय तो तमारे जोर जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन ने दाखल करवो पड़शे। एटले दाखल करवा माटे तमे शुं करशो? बहारथी ऊर्जा आपशो। बहारथी तमे जो ऊर्जा आपशो तो ज एक इलेक्ट्रॉन दाखल थई शकशे। तो बहारथी ऊर्जा आपी एनो मतलब के डेल्टा एच इजी केवा थई गया? धन थई गया। प्रक्रिया केवी थई गई? उष्मा शोषक थई गई। क्लियर छे? तो आवा केटलाक तत्वो होय के जेमां स्थायी इलेक्ट्रॉन रचना होय, एवा तत्वो होय कि जे सरळताथी इलेक्ट्रॉन स्वीकारता ना होय तो तमारे इलेक्ट्रॉन स्वीकारवा माटे बहारथी ऊर्जा आपवी पड़शे एटले के डेल्टा एच इजी केवा आवशे? धन आवशे। ए वखते इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथाल्पी केवी हशे? वधु धन मूल्य धरावती हशे। तो क्लियर छे? तो डेल्टा एच इजीना मूल्यो शक्य है धन अथवा तो ऋण। इलेक्ट्रॉन आयनीकरण एंथाल्पी हमेशा केवी होय? धन होय, परंतु इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथाल्पी केवी होय? धन अथवा तो ऋण होई सके। मोटा भागना केसीसमां केवुं थशे? ऋण मूल्य धरावती हशे। बराबर? मोटा भागना किस्सामां केवुं होय? एमनुं मूल्य ऋण होय, धन होतुं नथी। धन तमने केटलाक ज तत्वोनी अंदर ए जोवा मळशे। तो अहींया सुधी क्लियर छे? तो फटाफट स्क्रीनशॉट पाड़ी दो, तमे नोट डाउन करी दो। आपणे थोड़ी आगळ बात करीए। तो चलो मानी लो कि अहींया आगळ आपणे एक इलेक्ट्रॉन उमेर्यो कोई तत्व एक्स नी अंदर, तो शुं बनावी देशे? एक्स माइनस ऋण आयन बनावी देशे। तो ए दरमियान थयेली ऊर्जाने फेरफारने आपणे शुं कहीशुं? इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथाल्पी। અને એને શું કહીશું? પ્રથમ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી। જુઓ અહીંયા આગળ કોઈ પરમાણુ x છે એની અંદર આપણે એક ઇલેક્ટ્રોન ઉમેર્યો, x માઇનસ ઋણ આયન બન્યો। તો આ દરમિયાન જે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી મળી એને આપણે કહી દઈએ ડેલ્ટા H1। પ્રથમ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી। માની લો કે હજુ આપણે એક ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરીએ तो शू थी जैसे एक्स माइनस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स x2 माइनस गैस थी जाए। आने आपणे कही दीए डेल्टा H2 एटले के द्वितीय इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथाल्पी। डेल्टा H1 शू थशे? एक्स नी प्रथम इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथाल्पी। डेल्टा H2 थशे एक्स नी द्वितीय इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथाल्पी। तो अहींया सवाल हूँ तमने पूछूं कि डेल्टा H1 અને ડેલ્ટા H2 આ બંનેમાંથી ઋણ મૂલ્ય કોણ ધરાવતું હશે? અથવા તો એમ પૂછું કે ડેલ્ટા H1 માની લો કે મોટા ભાગે ઋણ હોય છે, તો અહીંયા આગળ આપણે લઈ લઈએ આનું ઋણ મૂલ્ય। ડેલ્ટા H1 છે ઋણ, તો શું ડેલ્ટા H2 ધન હશે કે ઋણ હશે? આ હું તમને સવાલ કરું છું, તો તમે જાતે વિચારો પહેલાં કે અહીંયા આગળ જે ડેલ્ટા H2 આવશે એ ઋણ આવશે કે ધન આવશે? તો હવે તમે જુઓ, જે ડેલ્ટા H2 આવશે એ ધન આવશે અને હંમેશા ધન આવશે।
હંમેશા કેવા આવશે? ધન આવશે. કોઈ પણ તત્વ લઈ લો, એની દ્વિતીય ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી હંમેશા ધન હશે. પ્રથમ ઋણ પણ હોઈ શકે, ધન પણ હોઈ શકે, તત્વ ઉપર આધાર રાખશે, પરંતુ જે દ્વિતીય ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી હોય એ હંમેશા ધન જ હોય. કેમ એવું? તો જુઓ, શું હતો? તટસ્થ પરમાણુ હતો, એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યો, ઋણ આયનમાં રૂપાંતરિત થઈ ગયો, ઋણ આયન બનાવી દીધો. એને આપણે કીધું પ્રથમ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી. માની લો કે ડેલ્ટા H1 કેવી છે? અહીંયા આગળ ઋણ છે. ચલો, એની અંદર આપણે બીજો ઇલેક્ટ્રોન દાખલ કર્યો. તો હવે જુઓ, આ છે આયન, એ ઋણ વીજભાર ધરાવે છે. દાખલ થતો ઇલેક્ટ્રોન પણ કેવો છે? ઋણ વીજભારિત છે. તો ઋણ વીજભારિત જે ઘટકો હોય એકબીજાથી અપાકર્ષણ પામશે, એકબીજાની પાસે આવશે નહીં. તો તમારે આ ઇલેક્ટ્રોનને હવે દાખલ કરવા માટે બહારથી ઉર્જા આપવી પડશે. બહારથી જ્યારે ઉર્જા આપશો તો જ આ ઇલેક્ટ્રોન દાખલ થશે. એટલા માટે શું થઈ જશે? આ ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયા થઈ જશે. ડેલ્ટા H કેવા આવશે? ધન આવશે. એટલા માટે ડેલ્ટા H2 હંમેશા કેવા હોય છે? ધન હોય છે. તો કોઈ પણ તમે ઉદાહરણ લઈ લો, શું થશે? પ્રથમ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી ધન અથવા ઋણ હશે, પરંતુ જે દ્વિતીય આવશે એના પછી તૃતીય આવે. દાખલા તરીકે હજુ એક ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરો તમે આની અંદર, તો તમને શું મળશે? તૃતીય આયનીકરણ તૃતીય ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી મળશે. તો એ પણ કેવી આવશે? ધન આવશે. તો પ્રથમ ધન અથવા ઋણ, અને એના પછીની જે બધી આવશે દ્વિતીય, તૃતીય, ચતુર્થ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી એ હંમેશા ધન આવશે. તો આ વસ્તુ તમારે ખાસ યાદ રાખવાની. એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે લઈ શકીએ O2 ને. ચલો, ઓક્સિજન લઈએ આપણે. તો ઓક્સિજન પરમાણુમાં એક ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાય છે, શું બની જશે? O- ઋણ આયન બનશે. આની આપણે ડેલ્ટા H1 લઈ લઈએ તો એ કેવી આવશે? ઋણ આવશે. એના પછી O- ની અંદર આપણે એક બીજો ઇલેક્ટ્રોન દાખલ કરીએ અને શું બનાવી દઈએ? O2- આયન બનાવી દઈએ, ઓક્સાઇડ આયન. તો એ વખતે જે ડેલ્ટા H2 મળશે, દ્વિતીય ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી ઓક્સિજનની, એ હંમેશા ધન જ આવશે. તો આ વસ્તુ તમારે ખાસ યાદ રાખવાની. ક્લિયર છે? ચલો, એક બીજો તમને સવાલ પૂછું. અહીંયા આગળ આપણે ઓક્સિજનનું એક ઉદાહરણ લખેલું છે, જેમાં તમને બે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી મળી, પ્રથમ અને દ્વિતીય. તમને એ પણ ખ્યાલ આવી ગયો કે પ્રથમ ઋણ છે અને દ્વિતીય કેવી છે? હંમેશા ધન. તો સવાલ એ છે કે ડેલ્ટા H1 પ્લસ ડેલ્ટા H2 જ્યારે કરવામાં આવશે તો જે પણ મૂલ્ય મળશે એ ધન હશે, એ ઋણ હશે, કે પછી એ આધાર રાખશે જે તે તત્વ ઉપર. જ્યારે આપણે પ્રથમ અને દ્વિતીય ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનો સરવાળો કરીએ, કોઈ પણ, જરૂરી નથી ઓક્સિજન હોય, કોઈ પણ જનરલી સામાન્ય વાત કરું છું, જ્યારે પણ આપણે કોઈ પણ તત્વની પ્રથમ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી અને દ્વિતીય ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનો સરવાળો કરીએ છીએ તો એ જે પણ મૂલ્ય મળશે એ ધન મળશે, ઋણ મળશે, કે પછી એ જે તે તત્વ ઉપર આધાર રાખશે. તો આ સવાલ એક્ઝામની અંદર પૂછાઈ ગયેલો છે, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સવાલ છે. JEE NEET માટે તમે ખાસ યાદ રાખજો. અને શું યાદ રાખશો? હંમેશા ધન આવશે. ઓલવેઝ, હંમેશા પ્રથમ અને દ્વિતીય કે પછી તૃતીય, ચતુર્થ લઈ લો, એ બધાનો સરવાળો ધન ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી આપશે. ક્લિયર છે? તો આ વસ્તુ તમારે ખાસ યાદ રાખવાની છે. દાખલા તરીકે અહીંયા આગળ આપણે વાત કરીએ ઓક્સિજનની, તો અહીંયા આગળ પણ તમે જો ડેલ્ટા H1 પ્લસ ડેલ્ટા H2 કરો તો જે પણ મૂલ્ય મળશે એ કેવું મળશે? ધન જ મળશે. ખ્યાલ આવે છે? ચલો, આ ક્વેશ્ચનમાં ખ્યાલ આવી ગયો. એક બીજો ક્વેશ્ચન લઈએ આપણે. ડેલ્ટા H1 નું મૂલ્ય અને ડેલ્ટા H2 નું મૂલ્ય. હવે વાત કરું છું મૂલ્ય, તો પછી તમારે નિશાની જોવાની નહીં, ધન છે કે ઋણ છે એ જોવાનું નહીં. તો આ બંનેના મૂલ્યમાંથી કોનું મૂલ્ય વધારે હશે? ડેલ્ટા H1 નું મૂલ્ય વધારે હોય કે ડેલ્ટા H2 નું મૂલ્ય વધારે હોય? પ્રથમ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય વધારે હોય કે દ્વિતીય ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય વધારે હોય? તો તમે જ વિચારો. ડેલ્ટા H1 કેવા હતા? અહીંયા આગળ ઋણ હતા, ડેલ્ટા H2 ધન હતા. બંનેનો સરવાળો કર્યો છતાં કેવું આવ્યું? ધન મૂલ્ય જ આવ્યું. તો પછી સ્વાભાવિક વસ્તુ છે, આનું ધન મૂલ્ય કેવું હોય? આના ઋણ મૂલ્ય કરતાં વધારે હોય તો જ આવું શક્ય બને. તો શું થશે? ઓલવેઝ ડેલ્ટા H1 નું મૂલ્ય એ ડેલ્ટા H2 ના મૂલ્ય કરતાં ઓછું જ હશે. નિશાની જોતા નહીં, ઋણ કે ધન હાલ જોતા નહીં. અત્યારે હું માનાંકમાં લીધેલો છે. જુઓ, મોડ ઓફ ડેલ્ટા H1 કર્યું છે, અહીંયા આગળ મોડ ઓફ ડેલ્ટા H2 કર્યું છે, માનાંક કર્યું છે, તો તમારી નિશાની જોવાની નહીં. તો એવા સમયે જે ડેલ્ટા H1 નું મૂલ્ય આવશે
એ હંમેશા ડેલ્ટા H2 કરતાં ઓછું હશે. ક્લિયર છે અહીંયા સુધી? તો આ ખૂબ જ JEE NEET માટે તમે ખાસ યાદ રાખજો, ફોર JEE એન્ડ NEET. તો આ તમે એક અલગથી નોટ કરી રાખજો કે જ્યારે પણ પ્રથમ અને દ્વિતીય અથવા તો પ્રથમ, દ્વિતીય, તૃતીય, ચતુર્થ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનો સરવાળો કરવામાં આવે છે તો હંમેશા તમને ધન ડેલ્ટા H મળે છે. એવી રીતે પ્રથમ કરતાં દ્વિતીય ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું જે મૂલ્ય હોય, જે મૂલ્યની વાત કરું છું, એ મૂલ્ય કેવું હશે? વધારે હશે. તો આ બે વાતો ખાસ તમે યાદ રાખજો, ખાસ તમે નોટ ડાઉન કરી દેજો. ચલો આગળ વાત કરીએ આપણે એક એક્ઝામ્પલની. નાઇટ્રોજનનું એક્ઝામ્પલ લઈએ. ચલો નાઇટ્રોજન પરમાણુની અંદર 3 ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાય છે અને નાઇટ્રાઇડ આયન બને છે. તો અહીંયા આગળ જે ડેલ્ટા H મળશે, ડેલ્ટા H ઇઝી, એ કેવા હશે? ધન હશે કે ઋણ હશે? અહીંયા આગળ જે ડેલ્ટા H મળશે એ ધન હશે કે ઋણ હશે? તો હંમેશા ધન હશે. કેમ ધન હશે? તો તમે ધ્યાનથી જુઓ, નાઇટ્રોજનમાં 3 ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાય છે તો ડાયરેક્ટ થોડી 3 ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાઈ ગયા છે. આવું જ થયું હશે ને કે પેલા નાઇટ્રોજનની અંદર 1 ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાયો, તમને N-1 આયન મળ્યો. એની અંદર 1 ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાયો, N2- આયન મળ્યો. એની અંદર પછી એક ત્રીજો ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાયો, N3- આયન બન્યો. ત્યારે તમને નાઇટ્રોજનમાંથી શું મળ્યું હશે? નાઇટ્રાઇડ આયન મળ્યો હશે. તો અહીંયા આગળ તમને જોવા મળશે પ્રથમ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી, અહીંયા આગળ તમને જોવા મળશે દ્વિતીય ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી, અહીંયા આગળ તમને જોવા મળશે તૃતીય ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી. આ ત્રણેયનો જો તમે સરવાળો કરો તો પછી આગળ તો કીધેલું જ છે કે પ્રથમ, દ્વિતીય, તૃતીય ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનો જો સરવાળો કરવામાં આવે તો હંમેશા ધન આવે. તો પછી ડેલ્ટા H ઇજી જે આખી આ પ્રક્રિયા છે એ કેવા આવશે? ધન જ આવશે. એવી રીતે માની લો કે કોઈ બીજું એક્ઝામ્પલ આપ્યું હોય, ઓક્સિજન +2 ઇલેક્ટ્રોન માઇનસ ગીવ્સ O2-. તો આના માટે પણ જે તમને ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી મળશે ડેલ્ટા H ઇઝી કેવા મળશે? ઓલવેઝ ધન મળશે. ક્લિયર છે? તો આ વસ્તુ તમારે ખાસ યાદ રાખવાની. પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી ધન અથવા ઋણ હોઈ શકે, પરંતુ પાછળની બધી દ્વિતીય, તૃતીય, ચતુર્થ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી હંમેશા ધન હશે. પ્રથમ અને દ્વિતીયનો જો સરવાળો કરીએ તો જે પણ મૂલ્ય મળશે એ હંમેશા ધનમાં મળશે, ઋણમાં મળશે નહીં. પ્રથમ કરતાં દ્વિતીયનું મૂલ્ય હંમેશા કેવું હશે? વધુ ધન હશે, વધુ ધન મૂલ્ય ધરાવતું હશે. એ પણ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું. તો આ કેટલાક એક્ઝામ્પલ છે જે JEE NEETની અંદર તેમજ ગુજકેટની અંદર પણ પૂછાઈ શકે છે. તો તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું. અહીંયા સુધી ક્લિયર છે? તો આનું પણ સ્ક્રીનશોટ તમે પાડી દો. આગળ થોડી વાત કરીએ આપણે. ચલો હવે અહીંયા આગળ જુઓ, જે આપણે માઇનસ નિશાની લખીએ છીએ, ઋણ મૂલ્ય, ડેલ્ટા Hનું ઋણ મૂલ્ય, તો એનો શું મતલબ થાય? ભાઈ એનો એવો મતલબ થાય કે વધુ ડેલ્ટા Hનું ઋણ મૂલ્ય એટલે કે એને ઉર્જા મેળવી હશે, એને ઉર્જા ગુમાવી હશે, પરંતુ વધુ ઉર્જા ગુમાવી હોય. દાખલા તરીકે હું વાત કરું ક્લોરિનની. ક્લોરિન કેવો હેલોજન તત્વ છે? ક્લોરિન. તો ક્લોરિનનું ડેલ્ટા H ઇઝીનું મૂલ્ય કેવું હોય? લગભગ -349 કિલોજૂલ પ્રતિ મોલ હોય. તો આ માઇનસ નિશાની શું સૂચવે છે? ઉર્જા મુક્ત થાય છે એમ સૂચવે છે. ક્લિયર? તો વધુ ઋણ મૂલ્ય ધરાવે છે એનો મતલબ કે વધુ ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કરશે, વધુ ઉર્જા મુક્ત કરશે. માની લો કે કોઈ બીજો પરમાણુ છે X અને એના માટે છે +250 કિલોજૂલ પર મોલ ઇન્વર્સ. તો આનો શું મતલબ થયો? તો આનો એમ મતલબ થયો પ્લસનો કે ઉર્જા અથવા તો ઉષ્મા શોષાય છે. એટલે કે તમે બહારથી ઉર્જા આપો છો. કેટલી આપો છો? 250 કિલોજૂલ પર મોલ આપો છો. એટલે કે બહારથી તમારે વધુ ઉર્જા આપવી પડે છે. તો આ પ્લસ અને માઇનસનો આ અર્થ થાય છે. પ્લસનો મતલબ ઉર્જા શોષાય છે, માઇનસનો મતલબ શું થાય છે? ઉર્જા મુક્ત થાય છે. ક્લિયર છે? તો એ રીતે તમારે અહીંયા આગળ સમજવાનું છે. ચલો હવે આપણે થોડી વાત કરીએ કે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી ઉપર કયા પરિબળો અસર કરશે. છેલ્લે આપણે વાત કરી હતી આયનીકરણ એન્થાલ્પીની, તો એમાં પણ કેટલાક પરિબળો જોયા હતા. કેન્દ્રીય વીજભાર, બરાબર. એવી રીતે અહીંયા આગળ પણ આપણે કેન્દ્રીય વીજભાર, એના પછી પરમાણુનું કદ, એવા બધા પરિબળો જોઈશું કે જે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી પર અસર કરતા હોય. ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી પર અસર કરતા પરિબળો.
तो સૌથી પહેલી આપણે વાત કરીએ પરમાણ્વીય કદની। પરમાણુનું કદ, તો પરમાણુનું કદ જેટલું વધારે હશે, પરમાણુનું કદ જેટલું મોટું હશે તો દાખલ થતો ઇલેક્ટ્રોન એ કેન્દ્રથી એટલો દૂર આવશે, કારણ કે સંયોજકતા કોષમાં દાખલ થશે ઇલેક્ટ્રોન, તો દાખલ થતા ઇલેક્ટ્રોનનું કેન્દ્રથી અંતર કેવું હશે? વધુ હશે। જો કેન્દ્રથી અંતર વધુ હોય તો આકર્ષણ ઓછું હોય, અને આકર્ષણ જો ઓછું હોય તો પછી મુક્ત થયેલી ઉર્જા કેવી હશે? એ દરમિયાન ઓછી હશે, એટલે કે ઓછું ઋણ મૂલ્ય ધરાવતું હશે। એટલે કે પરમાણુનું કદ જેટલું મોટું હોય તેટલો ઉમેરાતો ઇલેક્ટ્રોન કેન્દ્રથી દૂર હોય। કેન્દ્રથી દૂર હોય એટલે કે આકર્ષણ કેવું થઈ ગયું? આકર્ષણ ઓછું થઈ ગયું। આકર્ષણ જો ઓછું હોય તો જે ઉર્જા મુક્ત થઈ હશે એ ઓછી ઉર્જા મુક્ત થઈ હશે, અને ઓછી ઉર્જા મુક્ત થાય એનો મતલબ કે ઓછું ઋણ મૂલ્ય, ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું ઓછું ઋણ મૂલ્ય હોય, ઓછું ઋણ મૂલ્ય હોય। તો અહીંયા આગળ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીના ઋણ મૂલ્યથી આ વ્યસ્ત પ્રમાણમાં ચાલે છે, કેમ કે પરમાણુ કદ જેટલું મોટું આવશે એટલી ઓછી ઋણ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી મળશે, જેટલું નાનું કદ આવશે એટલી વધુ ઋણ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી તમને મળશે। તો આ પ્રથમ પરિબળ હતું પરમાણુનું કદ। તો આ ખાસ તમારે યાદ રાખવાનું। તો સમૂહમાં આ પરિબળ ખાસ ઉપયોગમાં આવશે, કારણ કે સમૂહમાં શું થાય? ઉપરથી તમે નીચે જતા જાઓ તો પરમાણુનું કદ વધતું જાય, તો સ્વાભાવિક વસ્તુ છે ઉપરથી નીચે જતા હશો તમે તો પછી શું થાય? ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું તમને ઓછું ઋણ મૂલ્ય જોવા મળે। તો સમૂહમાં તમે આનો ઉપયોગ કરી શકો। ચલો બીજા પરિબળની વાત કરીએ આપણે, કેન્દ્રીય વીજભાર। બીજું અગત્યનું પરિબળ કેન્દ્રીય વીજભાર। તો ખાસ ધ્યાન રાખજો, કેન્દ્રીય વીજભાર લખ્યું છે, અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભારની વાત મેં નથી કરી। જુઓ, સ્વાભાવિક વસ્તુ છે, કેન્દ્રીય વીજભાર જેટલો વધારે હશે એટલો ઉમેરાતા ઇલેક્ટ્રોન પ્રત્યે કેન્દ્રનું આકર્ષણ વધારે હશે। જો આકર્ષણ વધારે હોય તો એ દરમિયાન મુક્ત થયેલી ઉર્જા વધારે જ હોય ને, કારણ કે આકર્ષણ જેટલું વધારે હોય એટલી સ્થિરતા વધારે હોય, અને વધુ સ્થિરતાનો મતલબ ઓછી ઉર્જા। હવે ભાઈ ઓછી ઉર્જા રાખવી હોય તો પછી વધારાની ઉર્જાને શું કરવું પડે? બહાર કાઢવી પડે। તો એ શું કરશે? મુક્ત કરશે। તો તમે ડાયરેક્ટલી યાદ રાખી શકો કે આકર્ષણ વધારે હોય તો વધુ ઉર્જા મુક્ત થશે। વધુ ઉર્જા મુક્ત થયો એનો મતલબ કે વધુ ઋણ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી મળી ગઈ। તો લખી શકાય કે કેન્દ્રીય વીજભાર જેટલો વધુ તેટલું ઉમેરાતા ઇલેક્ટ્રોન પ્રત્યે કેન્દ્રનું આકર્ષણ વધુ। આકર્ષણ વધુ તો મુક્ત થતી ઉર્જા વધુ। જો વધુ મુક્ત થશે ઉર્જા તો પછી ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી વધુ ઋણ મળશે, વધુ ઋણ મૂલ્ય ધરાવશે। ક્લિયર છે? ચલો અહીંયા આગળ આપણે લખી દઈએ વધુ ઋણ ધરાવે, અથવા તો ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી વધુ ઋણ હોય, આપણે મૂલ્ય લખતા નથી કન્ફ્યુઝન પેદા કરવા। ચલો, તો કેન્દ્રીય વીજભાર જેટલો વધુ હશે તેટલું ઉમેરાતા ઇલેક્ટ્રોન પ્રત્યે કેન્દ્રનું આકર્ષણ કેવું હશે? વધારે હશે, ઉર્જા વધુ મુક્ત થશે, અને વધુ જો ઉર્જા મુક્ત થાય તો ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી તમને વધુ ઋણ મળશે। ક્લિયર છે? ચલો, તો આ બીજું પરિબળ હતું કેન્દ્રીય વીજભાર, સ્ક્રીનશોટ પાડી દો। આગળ વાત કરીએ આપણે ત્રીજા પરિબળની, ઇલેક્ટ્રોન રચના। હવે ઇલેક્ટ્રોન રચનાની અંદર આપણે શેની વાત કરીએ છીએ? તો ઇલેક્ટ્રોન રચનાની અંદર આપણે વાત કરીએ છીએ અર્ધપૂર્ણ અને પૂર્ણ ભરાયેલી ઇલેક્ટ્રોન રચનાની સ્થાયીતાની। તમે જ વિચારો, અર્ધપૂર્ણ અથવા તો પૂર્ણ ભરાયેલી ઇલેક્ટ્રોન રચના હોય, પૂર્ણ ભરાયેલી પેટાકોષ હોય તો એમાં ઇલેક્ટ્રોન દાખલ કરવો મુશ્કેલ હોય, પહેલેથી જ બાપડા સ્થિર હોય તો પછી તમે ઇલેક્ટ્રોન દાખલ કરી શકો નહીં। ત્રીજી વાત કરીએ
ઇલેક્ટ્રોન રચના. તો અર્ધપૂર્ણ અને પૂર્ણ ભરાયેલી પેટાકોષો સ્થાયી હોય છે. એટલે કે આપણે એની અંદર જો ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરવાની કોશિશ કરીશું તો એ ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારશે નહીં, જેથી તે ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારવાનું વલણ ધરાવતી નથી. એ ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારશે નહીં. તો જો આપણે ઇલેક્ટ્રોન દાખલ કરવો હોય તો પછી વધુ ઉર્જા આપવી પડશે, બહારથી ઉર્જા આપવી પડશે. આપણે જોયું હતું ઉદાહરણ ઉમદા વાયુઓમાં શું થતું હતું? વધુ ધન ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી મળતી હતી. તો અહીંયા આગળ પણ એવું જ થશે કે જેથી તે ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારવાનું વલણ ધરાવતી નથી, ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરવા માટે બહારથી ઉર્જા આપવી પડે છે. તો અહીંયા આગળ શું થશે? જે તત્વમાં અર્ધપૂર્ણ અથવા તો પછી પૂર્ણ ભરાયેલી પેટાકોષો આવશે ત્યાં આગળ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી વધુ ધન હશે. ડેલ્ટા એચ ઇજી વધુ ધન હોય છે. એવા તત્વોની તમને ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી કેવી મળશે? વધુ ધન મળશે, જેમ કે ઉમદા વાયુઓ. તો ક્લિયર છે? આ 3 પરિબળો હતા જે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી પર અસર કરતા હતા. હવે આપણે જોઈશું આવર્તમાં ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું વલણ. ત્યારબાદ આપણે જોઈશું સમૂહની અંદર ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું વલણ. તો મારા ખ્યાલથી 3 પરિબળોની અંદર તમને સારી એવી સમજ પડી હશે. 3 પરિબળો યાદ રાખજો. કયા 3 પરિબળો? પરમાણુનું કદ, કેન્દ્રીય વીજભાર અને ઇલેક્ટ્રોનીય રચના. ચલો હવે આપણે વાત કરીએ આવર્તની. તો બ્રીફ ઇન્ટ્રોડક્શન જોઈ લઈએ પહેલાં તો જુઓ, આવર્તની અંદર જે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી હોય એમાં કેવા પ્રકારનો ફેરફાર થશે? આવર્તમાં ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી. તો તમે જ વિચારો, આપણે આવર્તમાં જઈશું ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ. અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર વધતો જશે. જો અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર વધતો જતો હોય તો પછી ઉમેરાતા ઇલેક્ટ્રોન પ્રત્યે કેન્દ્રનું આકર્ષણ કેવું હોય? વધારે હોય. વધારે આકર્ષણનો મતલબ વધુ ઉર્જા મુક્ત થાય. વધુ ઉર્જા મુક્ત થાય એનો મતલબ કે ડાબીથી જમણી તરફ જતા ડેલ્ટા એચ ઇઝી વધુ ઋણ મળતા જાય. સ્વાભાવિક વસ્તુ છે, વધુ ઋણ મળતા જશે. ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે. તમે ઉમદા વાયુઓને નહીં ગણો, કારણ કે ઉમદા વાયુઓ તો ધન મૂલ્ય ધરાવતા હશે, બરાબર? એમની ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી કેવી હશે? ધન હશે. તો તમે ઉમદા વાયુઓને ગણતા નહીં. પરંતુ શું થશે? ડાબીથી જમણી બાજુ જશો તો વધુ ઋણ મૂલ્ય એ ધરાવતા છે. વધુ ઋણ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી મળતી જશે. પરંતુ આવર્તની અંદર ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીમાં ઘણો બધું અપવાદ જોવા મળે છે. એમાં ઘણી બધી તમને અનિયમિતતા જોવા મળે છે. તો એ કઈ અનિયમિતતા જોવા મળે છે, એના પાછળના કારણો શું છે, તો એ બધાની ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર કરીશું. તો અહીંયા સુધી તમે આટલું જ રાખો. અહીંયા મેં જે લખ્યું છે ડાબીથી જમણી તરફ જતાં ડેલ્ટા એચ ઇજી વધુ ઋણ મળે છે, એ સામાન્ય જે આવવો જોઈએ એવો ક્રમ, એ ક્રમની વાત કરેલી છે, બરાબર? આ શું છે? અનુમાનિત વલણ છે. આપણે અનુમાન આવું કર્યું કે ભાઈ વધુ ઋણ મળવી જોઈએ, પરંતુ હકીકતમાં એવું થતું નથી. હકીકતમાં તમને ઘણી બધી અનિયમિતતા જોવા મળશે. તો એ કઈ અનિયમિતતા જોવા મળશે એની ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર કરીશું. તો આ વિડીયોની અંદર માત્ર આટલું જ. મારા ખ્યાલથી તમને આ વિડીયોની અંદર સમજ પડી હશે. જો કોઈ પણ ક્વેરી હોય તો તમે કમેન્ટની અંદર જણાવી દેજો. અહીંયા સુધી ક્લિયર છે? તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર.